नमस्कार, मी सौ मयुरी नरावार ANN न्यूजमध्ये आपले स्वागत आहे। पाहुयाच्या ठळक बातम्या। दिल्ली येथे जंतर मंतर येथे काँग्रेस जनता पार्टीचे आंदोलन। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी तात्काळ राजीनामा द्यावा असे CJP मागणी। SIR मॉकिंग प्रक्रिया 100% पूर्ण करा। 24 जून पर्यंत पूर्ण करण्याचे कलेक्टरांचे अधिकाऱ्यांना आदेश। भविष्य भारताचे बालकांचे आहे असे म्हणणारे SP बालपण कामासाठी नाही तर शाळेसाठी अर्पण व्हावे असे आवाहन। आदिवासींचे 12 दिवसांचे बेमुदत उपोषण मागे, समस्या सोडवू असे आमदारांचे आश्वासन। भैंसा नगरपालिकेच्या विकासासाठी सर्वांचे सहकार्य आवश्यक आहे। आदर्श बनूया लोकप्रतिनिधी आणि अधिकारी। आजच्या सविस्तर बातम्या। दिल्लीत विद्यार्थ्यांचा उद्रेक झालेला आहे। नीट पेपर लीक आणि CBSE OSM वादावरून देशाच्या राजधानीत निषेधाचे पडसाद उमटलेले आहे। जंतर मंतर येथे काँग्रेस जनता पार्टीतर्फे मोठे आंदोलन करण्यात आले। नीट वादाची ही नैतिक जबाबदारी स्वीकारून केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी तात्काळ पदाचा राजीनामा द्यावा अशी CJPने मागणी केली आहे। काँग्रेस मास्क घालून मोठ्या संख्येने युवक या निषेध कार्यक्रमाला आले होते। आधी CJP संस्थापक अभिजित दिपके दिल्लीमध्ये पोहोचून आंदोलनात सहभागी झाले। या धरणाला दिल्ली पोलिसांनी संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत परवानगी दिली आहे। जंतर मंतर पर अभिजीत को प्रोटेस्ट के लिए धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। तानाशाही नहीं चलेगी। मतदार यादी दुरुस्ती प्रक्रिया 100% पूर्ण करावी असे आदेश आदिलाबाद जिल्हा कलेक्टर राजश्री शहा यांनी दिले। शनिवारी शहरातील STU भवनामध्ये आयोजित विशेष मतदार यादी जनजागृती सभेमध्ये ते सहभागी झाले। 24 जून पर्यंत 100% मतदार यादी मॉकिंग प्रक्रिया पूर्ण करावी असे BLOंना आदेश दिले आहे। 25 जून पासून या फॉर्मचे वाटप करावे असे सांगितले। तसेच सरकारी शाळांमध्ये विद्यार्थी नोंदणी वाढवण्यासाठी योग्य पावले उचलावी। मनऊर मनबाडी अंतर्गत प्रलंबित निधी लवकरच वितरित करू असे स्पष्टही केले। అందరికీ నమస్కారం। సూపర్వైజర్స్ వార్డ్ ఆఫీసర్స్ వారందరికీ కూడా కోరుతున్నాము 2 వీక్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి। మా వల్ల నాకు ಸ್ವಲ್ಪ 55 మందికి తీసుకొని రావాల్సిందే। ఒక్కరోజు ఓన్లీ 1% ఇంప్రూవ్ చేయమని చెప్తున్నాము। నింపాలి కదా వాళ్ళ గ్రాని యాక్టివిటీ కదా। సో అందరికీ అర్థమైంది। మళ్ళీ SIR ప్రక్రియ స్టార్ట్ అయింది। SIR ప్రక్రియ సో దాంట్లో మీకు అదే ఎన్యూమరేషన్ ఫామ్స్ ప్రీప్రింట్ దాంట్లో ప్రీప్రింటెడ్ అయి వస్తాయి। వచ్చిన తర్వాత మీరు ఎన్యూమరేషన్ ఫామ్ ఇవ్వాల్సిన ఉంటుంది। ఎన్యూమరేషన్ ఫామ్లో కూడా మళ్ళీ ఇదే ఫామ్ కలెక్ట్ కూడా చేసుకుంటారు। ఫీల్డ్ ఎన్యూమరేషన్ ఫామ్కి కూడా తర్వాత మళ్ళీ మనం డ్రాఫ్ట్ రోల్ పబ్లిష్ చేసుకుంటాం। సో ఈ డేస్లో మనం ఫీల్డ్ ఎన్యూమరేషన్ ఫామ్ అయితే ఎలక్ట్రాల్ రోల్ ఉన్నాయో అది కూడా పబ్లిష్ మనము ప్రీ SIR స్టేజ్లో ఉన్నాము। ప్రీ SIR స్టేజ్లో ఏం చేయాలి అంటే మనము మ్యాపింగ్ ఇంప్రూవ్ చేయాలి।
మ్యాపింగ్ ఇంప్రూవ్ చేయాలి అంటే పర్టికులర్గా టౌన్ ఆదిలాబాద్ మున్సిపాలిటీ, ఆదిలాబాద్ టౌన్ మరియు మావలా అంటే లీస్ట్ ఉన్నాయి, చాలా పువర్ ఉన్నాయి. మావలా సందర్భంగా కానీ ఆదిలాబాద్ అర్బన్ సందర్భంగా కానీ మనం మ్యాపింగ్ ఇంప్రూవ్ చేయాలి. మ్యాపింగ్ ఇంప్రూవ్ చేయాలి అంటే అది బిఏలో యాప్లోనే పాసిబుల్ అవుతుంది. దాంట్లో ప్రొజెనీ మ్యాపింగ్ కావచ్చు, సెల్ఫ్ ప్రొజెనీ కావచ్చు, అవి చేయడానికి ఇంకా ఆవిష్కారం ఉన్నాయి. ఎప్పటి వరకు ఉంది అంటే ఈ 24 ఈ నెల 24 వరకే మాత్రమే ఉన్నాయి. సో అది ఒకటి ఇంప్రూవ్ చేయండి ఇక్కడ ఉన్న బిఏలో సూపర్వైజర్స్. అది ఎట్లా ఇంప్రూవ్ చేయాలి అంటే మీకు ఇప్పుడు SIR 2002 జాబితా ఉంది, అది సిఓ వెబ్సైట్లో ఉన్నాయి. దాంట్లో కూడా అక్కడికి వెళ్ళి మీరు సెర్చ్ కూడా చేయొచ్చు. SIR 2002లో వాళ్ళు కానీ వాళ్ళు అంటే యాన్సెస్టర్ ప్రొజెక్ట్ అంటే వాళ్ళు యాన్సెస్టర్, ఫాదర్ తల్లి, తండ్రి, గ్రాండ్ ఫాదర్, గ్రాండ్ మదర్, 4 కదా, 4 మనం మ్యాపింగ్ చేస్తున్నాం. ఒకవేళ వాళ్ళే ఉన్నారంటే వెరీ గుడ్, నో ప్రాబ్లం. వాళ్ళు లేరు ఇందాక మీరు చెప్పారు, సో వాళ్ళకి మనం వాళ్ళ ఫాదర్కి, మదర్కి, గ్రాండ్ ఫాదర్కి, గ్రాండ్ మదర్కి మ్యాపింగ్ చేయాలి. అవి అంతా కూడా మనం తెలుసుకుంటే మళ్ళీ మీకు పార్ట్ నెంబర్, సీరియల్ నెంబర్ కూడా సెర్చ్ చేయడానికి ఆస్కారం ఉంది. ఆ పార్ట్ నెంబర్, సీరియల్ నెంబర్ మీకు వచ్చినాయి అనుకోండి, మీరు బిఐలో యాప్లో ప్రొజెనీ మ్యాపింగ్ కంప్లీట్ చేయగలుగుతారు. అది మీరు వాళ్ళకి అడుగుతారు, దాన్ని మాకు చెప్పండి చెప్పండి చెప్పండి, వాళ్ళు చెప్పడం లేదంటే ఈ మార్గం ద్వారా మళ్ళీ బిఏలో సూపरवायझरने स्वतः ఇది చేయాల్సిందే. भविष्य भारताचे बालकांचे आहे आणि बालपण कामासाठी नाही तर शाळेसाठी अर्पण व्हावे, असे आदिलाबाद जिल्हा SP अखिल महाजन म्हणाले. शनिवारी तामसी मंडळातील कप्परला गावामध्ये आयोजित बालपंचायत कार्यक्रमामध्ये ते अतिरिक्त कलेक्टर राजेश्वर, अतिरिक्त SP मौनिका यांच्यासह सहभागी झाले. बालमजुरी, वेशव्यवसाय आणि या भिक्षाटन, बालविवाह, मुलांची तस्करी यासारखी सामाजिक समस्या रोखण्यासाठी प्रत्येकाने जबाबदारीने काम करावे असे सुचवण्यात आले. बालपंचायतीद्वारे मुलांच्या समस्या थेट जाणून घेण्याची संधी मिळते. मुलांना शिक्षणाच्या जवळ आणणे आणि शिक्षणाचे महत्त्व ओळखून त्यांचे भविष्य उज्ज्वल करणे ही प्रत्येक पालकांची जबाबदारी आहे. विशेषतः मुलींच्या शिक्षणाकडे लक्ष द्यावे, शाळांमध्ये छळ आणि भेदभाव होणार नाही याची काळजीही घ्यावी असे सांगण्यात आले. सरकार देत असलेल्या शैक्षणिक संधी व कल्याणकारी योजनेचा लाभ घेऊन भविष्य उज्ज्वल करावे असे आवाहन केले. సో వాళ్ళు ఏం చేస్తూ ఉంటారంటే బిల్డప్ అనేటువంటి పిల్లలు, సో వాళ్ళకి తెలియకుండానే వాళ్ళకు మా పాఠశాలలో నిర్వహిస్తున్నందుకు అందరికీ ధన్యవాదాలు. అలాగే వేదికను అలంకరించిన 18 సంవత్సరాల వయసు పూర్తి కాకముందే అమ్మాయికి, 21 సంవత్సరాల వయసు పూర్తి కాకముందే అబ్బాయికి పెళ్లి చేయడాన్ని బాల్య వివాహం అంటాం. ఇది చట్ట విరుద్ధం. అయినప్పటికీ కొన్ని ప్రాంతాల్లో పేదరికం వల్లనో, అవగాహన లేకపోవడం వల్లనో, సామాజిక ఒత్తిడి వంటి కారణాల వల్ల ఈ బాల్య వివాహాలు ఇంకా జరుగుతూ ఉన్నాయి. వేరే విషయాలపై ఎక్కువ అవగాహన చూపుతున్నారు. చిన్న వయసులోనే తాగుడుకు అలవాటు అవుతున్నారు. అలా అలవాటు అవ్వడం వల్ల గొడవలు జరిగే అవకాశం ఉంది, నేరాలు జరిగే అవకాశం ఉంది. ఇలా జరగకుండా ఉండాలంటే వారికి ఉపాధి లాంటివి, అంటే ఉదాహరణకు సెల్ ఫోన్ రిపేరింగ్ కానీ, ప్లంబింగ్ కానీ, ఎలక్ట్రీషియన్ కానీ ఇలాంటివి ట్రైనింగ్ ఇస్తే మా యువత కూడా బాధ్యత విలువ తెలుస్తుంది. భారత పౌరులుగా ఎదుగుతారు. ఏదైనా సమస్య ఉన్నప్పుడు ఒక అధికారి ఏం చేస్తారంటే ముందుగా ఆ సమస్య సృష్టించినప్పుడు దాని సొల్యూషన్ లేకుండా సరైనటువంటి అవకాశాన్ని కల్పించాలి. ముఖ్యంగా ఇందులో 2-3 విషయాలు మీరు గుర్తుంచుకోవాలి. బడియుడు పిల్లలు బడిలోనే ఉంటారు. మనం ఎంత ఇబ్బంది ఉన్నా సరే, ఆ తల్లిదండ్రులకు ఆర్థిక ఇబ్బంది ఉంది, మనం చదివించలేదు, మన హాస్టల్స్ ఉన్నాయి, సరే ఎగ్జామ్ రాశారు, చిన్నప్పటి నుంచి మన ఆర్థిక ఇబ్బందుల వల్ల పిల్లగాడు
సామర్థ్యం మేరకు చదవలేకపోయాడు. ఎగ్జామ్ రాస్తే సోషల్ వెల్ఫేరు, బీసీ వెల్ఫేరు లేకపోతే కేజీబీలో సీట్ రాలేదు. అటువంటిప్పుడు సోషల్ వెల్ఫేర్, బీసీ వెల్ఫేర్ మరియు ఎస్సీ వెల్ఫేర్, ఎస్టీ వెల్ఫేర్ సంబంధించినటువంటి హాస్టల్స్ ఉంటాయి. ఒక కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ కానీ నాయకత్వ లక్షణాలు కానీ పెరుగుతాయి. చదువుకొని ఎదగాలన్న ఆకాంక్ష కలుగుతుంది. మరి దానికి అనుగుణంగా నేను ఇందాక అంటే మీకు తెలియాలి, నేషనల్ క్రైమ్ బ్యూరో రిపోర్ట్ ప్రకారం ప్రతి సంవత్సరం లాస్ట్ ఇయర్ మన దగ్గర 1,04,000 మంది పిల్లలు మిస్సింగ్ ఉంటే అందులో 49,000 మంది పిల్లలు ముఖ్యంగా గర్ల్ చైల్డ్. ఇందాక మనకు స్టార్టింగ్ ఇంట్రడక్షన్ చెప్పారు, వాళ్ళు ఎక్కడ తరలిస్తున్నారు, హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్ జరుగుతుంది, ఎటు తీసుకెళ్తున్నారు తర్వాత ఉదాహరణ పడితే వాటిని బయటకు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. వాటిని మనం ఎర్లీ స్టేజ్ని అరికట్టడానికి అవకాశం ఉంది. ఈ రోజు అందరు చూసి ఉన్నారు దట్ మీ పిల్లలు మీకు ఈ బాల్ పంచాయత్ మీ ఊళ్ళో ఏమేమి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయంటే చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ అందరు చూసి ఉన్న ప్రాబ్లమ్, ఇది అందరికీ తెలిసిన ప్రాబ్లం. బట్ ఎవరు దాని గురించి ఎప్పుడు మాట్లాడలేదు, డిస్కస్ చేయలేదు, లేకపోతే అది దృష్టిలో రాలేదు. వాళ్ళ ప్రతి ఒక్కరి ప్రాబ్లం పైన చాలా అందంగా స్పష్టంగా వాళ్ళు దానిపైన దృష్టి పెట్టుకొని ప్రతి ఒక్కరు దానిపైన వివరణ చేశారు. సో ప్రతి పిల్లలకి ఇక్కడ బాల్ పంచాయత్కి ఇక్కడ ప్రతి ఒక్కరికి చాలా చాలా ధన్యవాదాలు. సైలెంట్గా పక్కన వెనుక కూర్చోవాలి. ఇట్లా పిల్లల ముందు వచ్చి మాట్లాడితే వాళ్ళకి ఒక కాన్ఫిడెన్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. వాళ్ళ ముందు అంటే యూత్లో అయినప్పుడు లేకపోతే వాళ్ళ జాబ్ చేసిన రోజు అప్పటి వరకు వాళ్ళ ఒక లీడర్ లాగా తయారవుతారు. వాళ్ళకి ఎట్లా మాట్లాడాలి, ఏ డిస్కషన్ ఏం చేయాలి అంటే వాళ్ళకి వస్తుంది. ఈ 3 అంశంలో మీరు డిస్కస్ చేయాలి. ఫస్ట్ మీ పర్సనల్ ఇష్యూస్, మీ ఫ్యామిలీలో జరిగిన మీకు అనిపించిన ఇష్యూస్, థర్డ్ కమ్యూనిటీ మొత్తం ఊరిలో మీరు చూసిన ఇష్యూస్. దీనిపైన మీరు డిస్కస్ చేస్తే ఇంకా ఫ్రూట్ఫుల్ ఉంటుంది. చాలా చాలా అందంగా ఇది మీరు అందరు డిస్కషన్స్ చేశారు. చాలా చాలా నేను కూడా చాలా నేర్చుకున్నాను. జరిగినప్పుడు ఇంకా కొత్త ప్రాబ్లమ్స్ చెప్తారు. మన పిల్లలకి ఇట్లయినా మనం ఇన్వాల్వ్ చేస్తే వాళ్ళు ఫ్యూచర్లో మనకి మంచి రిసోర్స్ అవుతారు. ఆ కప్పర్లాకి మంచి పేరు రావాలి అంటే ఈ పిల్లల ఫ్యూచర్ అంటే అదే మన పిల్లలకి తెలుసు మనం ఎందుకు ఫాలో అవ్వకూడదన్న ఒక కైండ్ ఆఫ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అది మన పేరెంట్స్కి వస్తుందన్న ఉద్దేశంతో సార్ ఎక్కువగా ఈ పిల్లల మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేయడం జరిగింది. సో అలాగే మీ అందరికీ తెలుసు మన ట్రాఫిక్ పార్క్ కూడా ఇనాగరేట్ చేసాం. అందులో కూడా మీ పిల్లలకి ఏంటంటే ఏంటి ట్రాఫిక్ రూల్స్ ఏంటి, ఎట్లా వైలేట్ చేయొద్దు, ఎలా మనం లైన్లో అంతా ఫాలో చేయాలి అనేది అదంతా నాలెడ్జ్ మేము ఎందుకు ఇన్కల్కేట్ చేస్తున్నామంటే వాళ్ళు పెద్ద అయిన తర్వాత అట్లీస్ట్ వాళ్ళు ఒక ప్రాపర్ సివిక్ సెన్స్తో ఒక ప్రాపర్ మోరల్ రెస్పాన్సిబిలిటీతో వాళ్ళు ఒకవేళ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే మనకి వచ్చే కొన్ని ఇయర్స్లో అట్లీస్ట్ ఈ క్రైమ్ రేట్ అనేది ग्रॅज्युअलగా तग्गुతుంది. जिल्ह्यामध्ये पल्ली बी गाव आदर्श गाव ठरावे. जिल्हा प्रशासन सर्व पूर्ण सहकार्य करेल असे जिल्हा कलेक्टर राजेश शाह म्हणाले. प्रजापालन प्रगती योजनेअंतर्गत तलामाडगू मंडळातील पल्ली बी गावामध्ये आयोजित ग्रामसभेला ते प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. आदी विविध विभागांच्या अधिकाऱ्यांनी त्या विभागाचा विकास कल्याणकारी योजनेच्या अंमलबजावणीची माहिती ग्रामसभेमध्ये दिली. यावेळी ग्रामसंस्थांकडून थेट निवेदन स्वीकारून जनतेच्या समस्या जाणून घेतल्या व त्यांच्या तात्काळ निराकरणासाठी जागेवरच अधिकाऱ्यांना निर्देश दिले. येत्या हवामान बदलाचा विचार करून गावांमध्ये जलसंवर्धन, कृषी नियोजन विशेष लक्ष द्यावे. ऑगस्ट-सप्टेंबर सामान्यपेक्षा कमी पाऊस पडण्याची शक्यता असल्याने शेतकऱ्यांनी कृषी अधिकाऱ्यांच्या सल्ल्यानुसार उत्पादन वाढवणाऱ्या ట్రైకోడర్మా यासारख्या పద్ధతి అవలంబాత్ అసే ఆహ్వాన్ కేలే. వర్షాభావ పరిస్థితులు కానీ వర్షం అధికంగా పడే అవకాశం కానీ ఉంటుంది. దీనికి మనం ఏం చేయాలంటే కంపల్సరిగా మనకి దీని ప్రభావంతో జూన్ నెలలో సాధారణం కంటే ఎక్కువ కొంచెం ఇక్కడ గ్రామ సభ అన్ని శాఖలు
వారు ఏవైతే సూచనలు ఇచ్చారో చాలా చాలా కీలకమైన సూచనలు ఉన్నాయి. మీరు తప్పకుండా ప్రతి ఒక్కరు కూడా వ్యవసాయ సందర్భంగా కావచ్చు, లేదు మనం నీటి సంరక్షణ కావచ్చు, అవి అన్నిటికీ కూడా తర్వాత చెత్త సేకరణ కావచ్చు, అవి అన్నిటికీ కూడా దయచేసి కొంచెం తప్పకుండా పాటించుకోవాలి. ఇది అందరికీ కూడా కోరుతున్నాము. ఎందుకంటే మళ్ళీ మనం ఉన్న కొంత ఫోర్కాస్ట్ చూస్తే జూన్లో ఇప్పుడు వర్షం సాధారణంగానే పడతాయి, జూలైలో కూడా దాదాపు సాధారణంగానే పడవచ్చు, ఆగస్ట్ సెప్టెంబర్లో తక్కువ పడవచ్చు. అట్లా అక్కడ ఫోర్కాస్ట్ ఉన్నాయి, వాతావరణ శాఖ పరంగా ఫోర్కాస్ట్ ఉన్నాయి. కాబట్టి మళ్ళీ మీ సర్పంచ్ సంజీవ్ గారికి ఏమైతే చెప్తున్నారు, ఇక్కడ ఎక్కువ పత్తి, తర్వాత ఇంకా రెడ్గా కందులు, అదే ఇక్కడ ఎక్కువ వేస్తారు. కాబట్టి రెడ్గా అంటే పెద్ద ఏమి ఇష్యూ లేదు. పత్తి కొద్దిగా మనం వర్ష ప్రకారం చూసుకొని మళ్ళీ వ్యవసాయ అధికారులు సూచనలు తీసుకొని మళ్ళీ ఇందాక మా ఏడీఎఫ్టీసీ కూడా చెప్పారు, కొన్ని మంచి మంచిది ట్రైకోడర్మా అటువంటివి ఉంటాయి. అరైవల్ అంటే సురక్షితంగా చేరుకోండి. తర్వాత 10 తారీఖుకి అంటే మత్తు పదార్థ సేవనం చేయకూడదు. నేను ఫస్ట్ టైం సర్పంచ్ గారికి అడిగినా మళ్ళీ ఇక్కడ మత్తు పదార్థ కానీ గాంజా కానీ అటువంటివి ఉన్నాయా, ఆయన చెప్తున్నారు సార్ మా దగ్గర ఏమి మత్తు పదార్థ కానీ గాంజా కానీ అటువంటి ఏం లేవుంటే ఒక ఆదర్శంగా గ్రామాలు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు నీటి సంరక్షణ కోసం ఆదర్శంగా ముందుకి వచ్చారు. మత్తు పదార్థం కూడా ఎవరు సేవనం చేయడం లేదు, గాంజా సాగు కూడా ఎవరు చేయడం లేదు. కాబట్టి చాలా వరకు మీ గ్రామం యొక్క ఆదర్శంగా గ్రామంలో ఉన్నాయి. ఇంకా కూడా మళ్ళీ నేను కోరుతున్నాము, మత్తు పదార్థాలతో పాటు తంబాకు సేవనం కూడా దయచేసి ఎవరైనా చేయకండి. తంబాకు సేవనం కూడా చాలా ఘోర పరిస్థితి అయితే వచ్చే వర్షాకాలంలో చెట్లు కూడా దయచేసి బ్రహ్మాండంగా నాటండి. ప్రతి ఒక్క ఇంటికి కూడా ఏవైతే మొక్కలు ఇస్తామో అది కూడా నాటండి. ఇంకా కూడా ఫారెస్ట్ ఏరియాస్ లో కూడా అక్కడ కూడా ఫారెస్ట్ డిपार्टमेंट సహాయం తీసుకొని మళ్ళీ అక్కడ కూడా చెట్లు నాటండి. निर्मल जिल्हा पेंबी मंडळामध्ये वन विभागाने लादलेले निर्बंध उठवावेत अशी आदिवासींची मागणी आहे. याच मागणीसाठी आदिवासी गिरिजनांनी गेल्या 12 दिवसांपासून वन विभाग कार्यालयासमोर बेमुदत धरणे आंदोलने केले. धरणे शिबिराला थेट देणारे खानापूर आमदार वेदमाबुज्जू पटेल यांनी कलेक्टरांच्या निर्देशनास आणून सर्व समस्या सोडून असे आश्वासन दिले. त्यामुळे आदिवासी गिरिजनांनी उपोषण मागे घेतले. అది దానికి సుతుగా మీరు చూడాలా. మా సార్కి ఇంకా నేను నచ్చి మిమ్మల్ని సమస్య చూద్దాం చెప్పినాం, మొత్తం చూపించినాం, మీరు ఉండాలా, మేము ఉంటామని చెప్తే ఈ మంది అంతా వచ్చినాం సార్. అది కొద్దిగా చూడాలా, మా సార్కి మొత్తం తెలుసు. మేము అడవుల డెలివరీకి వెళ్ళేటప్పుడు అడవుల మధ్యలో డెలివరీ అవుతుంది అంటే జంతువా మనిషి? ఇప్పుడు మాకు ఉన్నది ఒక్కప్పుడు చెబుతున్నాయి, ఎప్పుడో ఒకసారి చెప్పినా ఇప్పుడు చెబుతుంది సార్. అప్పుడు నక్సలైట్ అని మమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టి ఆడిన 2019 మరి మీ మీద కేసు పెట్టచ్చా? ఒక్క చెట్టు ముడుతుంది సార్, కేసు నడు అంటారు. మరి మా పంటలన్నీ పాడు చేస్తున్నాయి కదా, మరి మిమ్మల్ని ఏమనాలి సార్? మేము ఉన్నాం కదా, ఇగో కాగితం రాసిస్తున్నామని కలెక్టర్ చెప్తారు. మీరు వీళ్ళ కష్టపడు మాక ప్రజల కోసం ఉన్నారా లేకపోతే ఫారెస్ట్ కోసం ఉన్నారా సార్? మీరు నిజంగా చెప్పండి సార్. పెట్టుకున్నా సార్, నేను నీకు వారం 15 రోజులనే బావి తోడి ఖచ్చితంగా మీ అల్లంపల్లి అందరికీ నేను తాగే నీరు ఖచ్చితంగా సప్లై చేస్తాను సార్ అన్నారు సార్. ఇప్పుడు దాకా దానికి జాడ లేదు, ఊసలేదు సార్. ఇంకొస్తలేదు సార్. ప్రధానంగా అక్కడ కరెంట్ సమస్య, అక్కడ మనం డీటెయిల్ కట్టుకున్న తర్వాత మేము పోలేస్తే ఇది మా భూమి వేసుకోరాదు సాగు చేసుకుంటూ ఉన్నారు. వాళ్ళని ప్రతి సంవత్సరం ఖరీఫ్ సీజన్ స్టార్ట్ కాగానే ఫారెస్ట్లో వచ్చి అడ్డుకుంటూ కేసులు పెడతామని చెప్పి ప్రతి సంవత్సరం జరుగుతున్నది, ఒక సంవత్సరం కాదు. వాళ్ళు పెట్టినప్పుడల్లా వాళ్ళు విత్తనాలు పెట్టడానికి పోయేటప్పుడే స్టార్ట్. అదే రోజు తిరిగి వచ్చేసి ఆ ధర్నా కార్యక్రమాన్ని విరమింపజేసే కార్యక్రమం నేనైతే అప్పుడు కూడా చెప్పినా, ఇప్పుడు కూడా చెప్తున్నా. నిర్మల్ ఏదో ఆదిలాబాద్ మన నిర్మల్లో తీసుకెళ్ళి కలెక్టర్ గారు పోయిన తర్వాత క్లోజ్ చేయండి అనో ఇంకేదో కాదు. కానీ నీకు ఏదైతే ఫస్ట్ అయితే ఐరన్ బ్రిడ్జ్ దొత్తివాగుతో పాటు మీకు ఇట్యాల నుంచి దోమదారి వరకు 3 బ్రిడ్జ్లు, అదేవిధంగా దొత్తివాగుది 4వ బ్రిడ్జ్. మొత్తం ఈ 4 ఐరన్ బ్రిడ్జ్లకి డిఎఫ్ఓ గారు ఈరోజు మీ అందరి ముగట్ల ఐరన్ బ్రిడ్జ్లను ఏర్పాటు చేద్దామని మాట ఇవ్వడం అనేది జరిగింది. కాబట్టి కనీసం రోడ్డు కాకపోయినా మీకు కనీసం ఐరన్ బ్రిడ్జ్లు అవుతాయి. అంటే మీ రాకపోకలన్నీ కూడా జరుగుతాయి, ఒక దరిద్రం వదిలిపోతుంది. ఉండాలి.
కొట్లాట చేయాలి. కొట్లాట చేసినప్పుడే సమస్యలకు పరిష్కారం దొరుకుతాయి. మీరు అనుకోవచ్చు మావాడిగా సార్ చెప్తే అయిపోతుంది, కొన్ని చెప్తే అయితే కొన్ని ధర్నాలు చేసేనే అవుతాయి. అందుకే ప్రజాస్వామ్యాన్ని కల్పించిన రాష్ట్రంలో ముఖ్యమంత్రి. గతంలో మీరు ధర్నా చేసి కూడా అర్హత లేకుండా, కానీ ఇప్పుడు మీరు ఎన్ని రోజులైనా ధర్నాలు చేయొచ్చు, కొంత కొట్లాట చేయొచ్చు అనే ఆలోచనతో ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా ఈరోజు మీరు కార్యక్రమాన్ని చేశారు. సంతోషం అనిపించింది. నేను ఈరోజు అక్కడ డిఎఫ్ఓ గారు కూడా మన కోసం కొంత పాజిటివ్గా ఆలోచన చేయడం, మరి అనేక సమస్యలు మీ ఇళ్ళకి సంబంధించిన విషయం కూడా మాట్లాడడం అనేది జరిగింది. అదేవిధంగా మీ సర్పంచ్ అయితే చాలా మంచి విషయాలు చెప్పిండు. సార్ ప్రధానమైన సమస్య మాకు టవర్ కూడా ప్రాబ్లం ఉంది. ఏమని చేద్దామంటే నెట్వర్క్ లేదు, అక్కడ కంపల్సరీ చేయాలని చెప్పడం అనేది జరిగింది. కాబట్టి ఆ యొక్క దాంట్లో ఎలాంటి సమస్య లేదు. ఆల్రెడీ డిఎఫ్ఓ గారు కూడా దాన్ని కూడా అన్నారు. రెవెన్యూ ల్యాండ్ అన్నప్పుడు నేను ఏం అబ్జెక్షన్ చేయాలి సార్ టవర్ విషయంలో తను కూడా మాట ఇవ్వడం అనేది జరిగింది. నేను త్వరలోనే కలెక్టర్ గారు, డిఎఫ్ఓ గారు, నేను నాతో సహా త్వరలోనే మీ ప్రాంతానికి వచ్చేస్తాం. సరే ఈ ఏడు కాకపోయినా కనీసం మనకు శాంక్షన్ వచ్చి రెడీ ఉంటే ఈ ఐరన్ బిల్డింగ్ కనీసం వర్షాలు తగ్గినప్పుడైనా మనం పనిచేయడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. కనీసం వచ్చే సంవత్సరం నుంచి అయినా మనం దాని నుంచి పైనుంచి పోవడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. కాబట్టి ప్రధానంగా ఐరన్ బిల్డింగ్ విషయంలో నేను క్లారిటీతో ఉన్న త్వరలోనే కలెక్టర్ గారు, మేము కూడా ప్రత్యక్షంగా మీ अన్ని గ్రామాలు కూడా చాగిరేవుతో సహా ఇట్కాల నుంచి మొదలుకుంటే వీలైతే అల్లంపల్లి వెళ్ళిపోతాం. ఇక అట్లా भैंसा क्षेत्रामध्ये नगरपालिका सर्व क्षेत्रात आदर्श बनण्यासाठी लोकप्रतिनिधी व अधिकाऱ्यांनी एकत्रितपणे काम करावे असे आमदार रामराव पटेल म्हणाले. प्रजापालना प्रगती योजना कार्यक्रमाचा भाग म्हणून शनिवारी भैंसा नगरपालिका कार्यालयात आढावा बैठक घेण्यात आली. बैठकीला ते निर्मल जिल्हा कलेक्टर भावेश मिश्रा, एसपी जानकी शर्मिला यांच्यासह उपस्थित होते. जनतेच्या समस्या सोडवताना कोणत्याही मतभेदांना वाव न देता सर्वांनी मिळून काम करावे असे सुचवले. प्रत्येक वार्डातील समस्या ओळखून सोडवण्यासाठी नगरसेवकांनी पुढाकार द्यावा. समस्या आल्यास वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या निर्देशनास आणून सोडवाव्यात आणि नगरपालिका हद्दीमध्ये जनतेला चांगल्या पायाभूत सुविधा देणे हे मुख्य ध्येय आहे असे कलेक्टर म्हणाले. ముఖ్యమంత్రి గారు ఆదేశాల మేరకు అదేవిధంగా గవర్నమెంట్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ప్రకారంగా మన గత ఒక 3 నెలల నుంచి మనం ప్రజాపాలన ప్రగతి ప్రణాళిక కార్యక్రమం 99 రోజు భాగంగా ఈరోజు భైంసా మున్సిపాలిటీలో అందరు కౌన్సిలర్స్తో ఇక్కడ ఆనరబుల్ ఎమ్మెల్యే ముడవల్ గారితో అందరితో ఇక్కడ ఒక సమావేశం పెట్టడం జరిగింది. ఈ సమావేశం పెట్టడానికి ముఖ్య ఉద్దేశం అనేది ఒక 3-4 కీలకమైన అంశాలు ఉన్నాయి. వాటి మీద మాట్లాడాము అందరితో. మన ఫస్ట్ వచ్చేసి ఇప్పుడు మాన్సూన్ మనకి రాబోతూ ఉంది. కొన్ని ప్రాంతాల్లో అది నిర్మల్ మున్సిపాలిటీ కావచ్చు లేదా భైంసా మున్సిపాలిటీ కావచ్చు, అక్కడ కొన్ని లోతట్టు ప్రాంతంలో కొంత వాటర్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. గతంలో 22, 23, 24, 25 గత ఒక 4-5 సంవత్సరాల్లో ఎక్కడైతే మనకి మాన్సూన్ వల్ల సమస్యలు వచ్చినాయో ఈసారి మనం ఎట్లా చేస్తే బాగుంటుంది అది డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఇటీవల ఆనరబుల్ సుప్రీంకోర్టు నుంచి కూడా మన సాలిడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ రూల్స్ మీద అందరు డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్స్కి మున్సిపాలిటీలో అదేవిధంగా గ్రామ పంచాయత్ లెవెల్లో రూల్స్ని పాటించాలి, దానికి కంప్లైంట్స్ రిపోర్ట్ ఇవ్వాలి. దాని మీద కూడా ఈ ప్లాస్టిక్ నిషేధం కానివ్వండి, లేకపోతే మైక్రో ప్లాస్టిక్స్ మనం వాడతాము. అదేవిధంగా ఇంట్లో మనం వాడుకునే బాటిల్స్ కానీ మనం మార్కెట్లో ఇది పొడి చెత్త గురించి కూడా దాంట్లో డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. మూడో అంశం అనేది ఇప్పుడు మనం రాబోయే వర్షాకాలంలో ఈ పచ్చదనం కూడా మున్సిపాలిటీ ఏరియాలో కొంత పెంచాలి. సో గతంలో ఎక్కడ వాళ్ళు ప్లాంటేషన్ చేశారు, ఈ సంవత్సరం ఎక్కడ చేస్తారు. 30 సెప్టెంబర్ వరకు SIR చేస్తాము, స్పెషల్ ఇంటెన్సివ్ రివిజన్ ఓటర్స్ సంబంధించి. సో దాంట్లో భైంసా మున్సిపాలిటీ సంబంధించిన ఓటర్స్ ఇష్యూస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి మీద చర్చ చేసేసి మరొకసారి నెక్స్ట్ వీక్ నేను ఇక్కడికి వస్తాను, అందరితో రివ్యూ మీటింగ్ పెట్టుకుంటాను. ఈ 4 అంశాల మీద యాక్షన్ ప్లాన్ చేసి ముందుకు
వెళ్ళడానికి క్రమంలో అదేవిధంగా గతంలో కొన్ని చిన్న చిన్న ఇష్యూల వల్ల కూడా బైంసా మున్సిపాలిటీలో ఏమైనా ఘర్షణ జరిగి ఉంటే అది కౌన్సిలర్స్ మధ్యలో కావచ్చు, లేకపోతే వేరే ఇతర ఇష్యూ వల్ల కావచ్చు. సో దాంట్లో మన ఎస్పీ గారు కూడా ఈరోజు వచ్చి దీని మీద కూడా అందరు కౌన్సిలర్స్తో టీం లాగా పనిచేసుకోవాలి. చిన్న చిన్న మతభేదాలు ఏమైనా ఉంటే వాటిని పక్కన పెడుతూ బైంసా మున్సిపాలిటీ అభివృద్ధి కోసం పనిచేస్తే బాగుంటుంది. దాని మీద కూడా 10-15 मिनिट्स चर्चा చేయడం జరిగింది. केंद्रातील भाजप सरकारने जनविरोधी धोरणे सोडवावीत असे CPI जिल्हा सचिव मुडपू प्रभाकर रेड्डी म्हणाले. शनिवारी आदिलाबाद शहरातील पक्ष कार्यालयामध्ये त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. पेट्रोल डिझेलचे दर वाढवल्याने सामान्य माणसावर मोठा परिणाम होतो. वाढलेले पेट्रोल डिझेलचे दर कमी करण्याच्या मागणीसाठी या महिन्याच्या 10 तारखेला कलेक्टर कार्यालयासमोर निषेध कार्यक्रम होणार आहेत. तर जनतेने मोठ्या संख्येने सहभागी होऊन यशस्वी करावे असे आवाहन त्यांनी केले. चोर मोदी के हटाओ, देश को बचाओ. కేంద్రంలో బీజేపీ ప్రభుత్వాన్ని ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలు అవలంబిస్తున్న బీజేపీని, కేంద్రంలో బీజేపీని, సిపిఐ రైతు కార్మికుల రైతుల ఐక్యత, పెంచిన పెట్రోల్ డీజిల్ గ్యాస్ ధరల్ని సిపిఐ बीजेपी कटो, देश को बचाओ. मोदी की हटो, देश को बचाओ. चोर बीजेपी के हटो, देश को बचाओ. चोर मोदी के हटो, देश को बचाओ. కేంద్రంలో బీజేపీ ప్రభుత్వాన్ని ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలు అవలంబిస్తున్న బీజేపీని, కేంద్రంలో బీజేపీని, సిపిఐ రైతు కార్మికుల రైతుల ఐక్యత. ఈ నెల 10వ తారీఖు నాడు భారతదేశ వ్యాప్తంగా మా జాతీయ సమితి పిలుపునివ్వడం జరిగింది. భారతదేశంలో ఉన్న తెలంగాణ రాష్ట్రంతో సహా అన్ని జిల్లా కలెక్టర్ కార్యాలయాల ముందు కేంద్ర ప్రభుత్వం నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం పేదలపై భారం మోపుతున్న పెట్రోల్ డీజిల్ గ్యాస్ ధరల్ని తగ్గించాలని ఇలా పిలుపునివ్వడం జరిగింది. జిల్లా కలెక్టర్ కార్యాలయం ముందు ఈ నెల 10వ తారీఖు నాడు 10 గంటలకు రైతులు, కార్మికులు, విద్యార్థి యువకులు, మహిళలు, అన్ని విధాల జనం, ఎవరికైతే పేదవాళ్ళు దేశంలో ఉన్న 95% మంది పేదవాళ్ళు ఉన్నాం. ప్రతి ఒక్కరి మీద గ్యాస్ ధరలు పెంచారు, పెట్రోల్ డీజిల్ ధరలు పెంచారు. సామాన్య కార్మికుడు కూడా ఇలా పెట్రోల్ వాడకం ఉన్నది. బండి లేని మేస్త్రి పని చేసేటోళ్ళు కూడా ఇక్కడ పోలేదు. ఏ పనైనా ఇలా పెట్రోల్ డీజిల్ గ్యాస్ ధరలకు దేశం ముడిపడి ఉన్నది. దేశ ప్రజలకు ఏదైతే అత్యవసరం ఉన్నదో వాటిని ధరలు పెంచి సామాన్య ప్రజలు అడిగిరుస్తున్న కేంద్ర ప్రభుత్వం, బీజేపీ ప్రభుత్వం, నరేంద్ర మోడీ ఆ పెట్రోల్ ధరలు, గ్యాస్ ధరలు పెంచి పెత్తందారులకు కట్టబెడతా ఉన్నాయి. ఈ దేశంలో ఉన్న కార్పొరేట్ శక్తులకు కట్టబెడతా ఉన్నాయి. కాబట్టి సిపిఐ పార్టీ జాతీయ సమితి పిలుపు మేరకు ఈ నెల 10వ తారీఖు నాడు జిల్లా కలెక్టర్ కార్యాలయం ఆదిలాబాద్లో పెద్ద ఎత్తున ధర్నాకు ప్రజలందరూ రావాలి, మీ కష్టాలు తీర్చుకోవాలని చెప్పేసి సిపిఐ జిల్లా సమితి, ఆదిలాబాద్ జిల్లా సమితి పిలుపునిస్తూ ఉన్నది. ఈ కార్యక్రమాన్ని అందరూ సిపిఐ నాయకులు, కార్యకర్తలు, ప్రజలు, అభిమానులు, అన్ని వర్గాల ప్రజలు కూడా వచ్చి జయప్రదం చేయాలని చెప్పి ఆదిలాబాద్ సిపిఐ జిల్లా समिती पिలుపునిస్తూ ఉంది. जिल्ह्यात धान खरेदी प्रक्रिया वेगाने सुरू आहे असे निर्मल जिल्हा कलेक्टर भावेश मिश्रा यांनी सांगितले. शनिवारी राज्य सरकारचे मुख्य सचिव के रामकृष्ण राव यांनी घेतलेल्या व्हिडिओ कॉन्फरन्समध्ये ते भैंसा सब कलेक्टर कार्यालयापासून सहभागी झाले. वजन केलेले धान तातडीने ट्रॅक्टरद्वारे मिल व गोदामात पाठवण्यात आले. आधीच अनेक गावातील खरेदी केंद्रे रिकामी झालेली आहे. उर्वरित धान खरेदी प्रक्रिया लवकरच पूर्ण करू. तसेच 9 जून रोजी हैदराबाद परेड ग्राउंडवर होणाऱ्या मंडळ महिला संघांना RTC बस वाटप कार्यक्रमासाठी जिल्ह्यातून लाभार्थ्यांना पाठवण्याची व्यवस्था करत आहोत असे त्यांनी सांगितले. निर्मल जिल्हा लक्ष्मण चांदा मंडळातील बाबापूर गावातील सर्व ग्रामस्थांनी आपल्या मुलांना फक्त सरकारी शाळेतच पाठवण्याची शपथ घेऊन इतर गावांसाठी आदर्श निर्माण केलेला आहे. ग्रामसरपंच लक्ष्मी, मुख्याध्यापिका सुजाता यांच्या नेतृत्वाखाली ग्रामस्थांनी हा निर्णय घेतल्याबद्दल अनेकांनी त्यांचे अभिनंदन केले.
सरकारी शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना सरकार सर्व प्रकारच्या सुविधा देत असल्याने हा निर्णय घेतल्याचे ग्रामस्थांनी सांगितले. మా పిల్లలని ప్రైవేట్ బళ్ళకు పంపమని దేవుని సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాము. बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातम्या. दिल्ली येथे जंतर मंतर येथे काँग्रेस जनता पार्टीचे आंदोलन. केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी तात्काळ राजीनामा द्यावा असे सीजीपी मागणी. SIR मॉकिंग प्रक्रिया 100% पूर्ण करा. 24 जूनपर्यंत पूर्ण करण्याचे कलेक्टरांचे अधिकाऱ्यांना आदेश. भविष्य भारताचे बालकांचे आहे असे म्हणणारे SP. बालपण कामासाठी नाही तर शाळेसाठी अर्पण व्हावे असे आवाहन. आदिवासींचे 12 दिवसांचे बेमुदत उपोषण मागे. समस्या सोडवू असे आमदारांचे आश्वासन. भैंसा नगरपालिकेच्या विकासासाठी सर्वांचे सहकार्य आवश्यक आहे. आदर्श बनूया लोकप्रतिनिधी आणि अधिकारी. या होत्या आजच्या बातम्या. पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत पाहत रहा ANN न्यूज. नमस्कार.